Здравствуйте всем. Вы меня слышите, да? Да, все очень хорошо слышат. Так, приветствую всех участников конференции. Благодарю директора института и организаторов конференции за приглашение. И я должна сказать, что я извиняюсь, что я не успела подготовить свой доклад на русском языке, это будет на английском. Так, this paper is about maps made by the Mongolians in the 19th and early 20th century in response to orders from the Qing government that each banner should submit maps of its notable features to the emperor. And so this presentation is a summary of a much longer paper, but the key arguments I would like to make are on this slide here. I hope you can all see it. I've got 5 points there. So, Victoria, sorry, Carrie, for disturbing you. I can't add my translation. So my chat disappears. I see. Так, вам нужно включить... А может быть, мы организуем следующим образом. Вот смотрите, когда вы наверх наводите курсорчик, появляется окошечко. И там есть функция «Еще». Можно нажать на компьютере Alt-H, и появится чат. Да, сейчас, секунду. Так, Alt-H. Получается? Нет. А можно сейчас выйти в тот режим, в котором мы раньше были? Я быстренько это скину, перевод. Все, секунду. Тогда сейчас... Да, все, давайте. Шерю экран, да? Да. Все. Please, Carrie, go on. Sorry. Да, я могу, может быть, перевести сама. Вместе тем видеть эти карты как лучшие или нехорошие. No, let's leave it. I'll do it in English. Rather than see these maps could I go back, please? The first slide. First slide. Yep. So the first point I'd like to discuss is this one. So that instead of seeing or worse attempts to correctly document a physical space, I want to understand them as relational documents. In other words, as communications between the Mongol banner leaders and the Qing officials representing the emperor. So if we think about this point, early studies of map making are usually historical accounts that measure the accuracy of maps. And they compare them with, let's say, European modern cartography and find out how far they are different and how far they are accurate or not. And our more recent approach is to look at these maps as socio-political, cultural context, and look at, for example, who made the maps, when and where, and that kind of thing. And so that second approach would acknowledge that maps are not produced in the abstract, just as a pure intellectual feat, but for practical purposes. However, I don't think even that second approach fully addresses the argument I want to make in this paper, namely that maps are made by one particular author to be read by specific recipients.
in other words, maps are the material expression of a relationship. And that is why I call them relational documents. So broadly, the political position for the production of these maps, these Mongolian maps, was as follows. China, by the second half of the 19th century, had faced many imperial advances on all sides. And in the case of Mongolia, these came from Russia. And so the Qing rulers urgently demanded maps at certain date when the treaties were signed and so forth, when they became particularly concerned to strengthen their position and develop the northern and western territories. However, the Bana leaders, of course, did not have the same concerns as the Qing government. And so they responded in their own way to these demands. So the next slide, please. Caroline, sorry for disturbing. Sayana, can you translate? Да, значит, тема доклада Кэролайн называется... Вам хорошо меня слышно, да? Очень замечательно. Да. Тема доклада Кэролайн Хэмфри называется «Исторические карты монгольских хашунов цинского периода 19-го, начала 20 веков, как графическое отражение социальных отношений». И дальше она перечисляет основные тезисы, что монгольские карты хашунов этого периода производились по распоряжению цинской администрации и преподносились императору. И эти карты должны были содержать информацию о самых важных характеристиках хашуна. И, значит, первый тезис, который она более подробно раскрывает, это, что карты содержали не только более-менее точную географическую информацию, да, там расстояние между объектами, физические объекты на территории хашуна, но она их рассматривает прежде всего как графическое отображение социальных отношений между хашунными властями и цинскими администраторами. И следующий тезис, который она говорит, будет, что карта, как визитная карточка, представляла свои характеристики и свои особенности, и как бы заявляла о своем уникальном статусе властям. Вот. Спасибо, Sayana. Okay, and then I will continue. Я продолжу дальше, да, после перерыва некоторых. Okay, I'll continue now. So I'm going to show you three pictures of maps. This is one. The next one, please. And this is another one. And the third one, please. Okay, so I show you these three maps to illustrate the point that they're very different from one another. They were not produced by some Qing official going out to Mongolia and making standardized maps. These are local maps presenting the own idea of the Bana, the Hosho. Now this map here is from Udzimuchin, and it illustrates the point of how the Bana leader could express his own independent position in regard to the emperor. Now, you can't see because it's too small, but in fact, the top of the map is marked south. And if you look at the map, you can see the mountains are in different directions. And it's as though somebody is entering this map, coming from the top and coming down one of these rivers to a point more or less in the center. And in the center point, there is the tamga, the stamp of the Bana leader, and his little inscription which says, "I and my ancestors nomadized in this area beside this river, and this is my territory." And so we can see that in a way this is a statement about here I am, but it's also quite a relational thing. If you imagine handing over this map, like the right way up, you hand it over to a high official, in principle to the emperor. And when you do that, you can see that this man,
this leader of the banner, he's facing south, he's looking to the top of the map, and he's got his back to the emperor. So this is pointing out an independent position. Значит, одна из карт, которую она показала, она как раз относится из земель монголов Узумчин, и она интересна тем, что показывает как бы субъективное отношение хашунного властителя к цинскому двору. И вначале она говорила о том, что монгольские карты, несмотря на то, что существовали как бы жесткие инструкции цинских властей, каким образом их составлять, эти карты составлялись местными чиновниками монгольскими, но не приезжими столичными цинскими картографами. И что интересно на этой карте, вы видите, что верх карты показывает юг, обращен на юг, и показаны горы на этой карте, и показаны, как они как бы расположены вокруг центра в долине, долина в центре, где хашунный правитель как бы поставил надпись, такое как бы заявление, что это земля моих предков и земли, и мои земли, где, да, и наши пастбища вместе с его красной печатью. И представьте себе, что когда эту карту вручают императору, то каким-то образом оказывается, что человек, хашунный правитель, смотрит на юг, и тем самым он как бы обращается спиной к императору. И Кэролайн считает, что это особая такая как бы скрытая, можно прочитать как скрытое послание, что своей как бы независимости и своего, как бы, ну, не знаю, своей роли, самостоятельной роли. Ну, как-то так, да. То есть, go ahead. Спасибо. Okay, the next slide, please. Следующий. Да, сейчас, секундочку. Okay. Вот этот. Now I'm moving to my third point, which is about the Mongolian cosmological and cartographical traditions. The Qing authorities instructed that the maps have to be made with a grid marked in red ink of squares according to the cardinal directions. And this map shows how they have put the grid. I hope you can see it, but it does not coincide with the Mongolian Omen, Huit, Barun, and so on. In other words, the Mongolian directions, which they themselves used, were not exactly to the cardinal directions, but in the case of Halch Mongols, slightly to the southeast, and in East Mongolia, Omen could actually mean the east. So this is an independent tradition. Okay, let's move to the next slide, please. Now this map is a very important one because it's one of many that are made in this way, and it illustrates what the Mongolian ethnographer, eminent ethnographer Shagdar Sorin described as the indigenous Mongolian tradition going back to the time of the Mongol Empire. And I should say that we know that the early Mongols did have maps, but as far as I know, they haven't survived. So this kind of map is perhaps a vestige of some kind of vanished map-making practice. And the characteristic is that the map directions are marked by the 12 symbolic animals that are used in the cycle for reckoning time. And they're arranged in a circle to represent the directions. And if we take the 12 points of the animals and the intervening astrological signs, the result is a wheel-like circle with 48 spokes. And we should remember that this same system is used in the Mongol Gur, which people live under,
the spokes of the roof, and they could take it for granted in a way because they used it for telling the time by the play of the sunlight. So I suggest that this wheel provided a mental map of orientation, which is implicit in many Mongol maps, even if it isn't actually physically drawn there. Саяна, да. Значит, третий тезис, который она проиллюстрировала последними двумя картами, как бы состоит в том, что монгольские карты содержат специфические черты монгольской космологии и более ранних картографических монгольских традиций, которые в свою очередь развивались под влиянием тибетской и буддийской монастырских традиций. И что интересно касаемо пятой карты, то здесь она говорит о том, что по распоряжению цинских властей, по как бы их стандартам, на картах должна была быть как бы линовка, которая показывала бы разные части света. Но с другой стороны, у монголов тоже существовало как бы свои как бы направления света, которые обозначались словами как «хоэта», «барун», «зум», «омно» и так далее. И она видит определенное расхождение. То есть, да, то есть как бы монгольские карты при этом сохранили свои изначальные исторические черты, которые они, ну, еще как бы развивались в традиции картографической, еще более ранней монгольской империи. И как раз карта, шестая карта, она интересна тем, что как раз, что монгольский этнограф Шагдасурен, который исследовал монгольскую картографическую традицию периода Монгольской империи, он как раз говорил, что эти карты того периода, они не сохранились, но эта карта, которую Кэролайн показывала на слайде, как раз несет в себе эти черты, когда на карту наложены как бы циклические знаки животных. И таким образом как бы вся карта делится на 48 частей с обозначением направлений, часов, времени суток по названиям животным. И она как раз упоминает на то, что это как будто бы все вместе составляет определенную ментальную карту и напоминает о том, что эта карта очень напоминает строение монгольского тона, где тоже как бы поделен на разные отсеки. Ну, как-то так все. Спасибо, Саяна. So the result of this kind of map-making tradition is that the Qing officials would receive a map which locates this hosho, this banner, in a cosmological manner, but it doesn't give much help geographically. So this could have been not very much practical use, I suggest. Anyway, I would like to turn now to my fourth point, which is that what these maps tell us about how the Mongols thought about their land, their territory. And I suggest they thought about it holistically and dynamically. And the result of this is that their traditions of map making are really different from either Qing or European Russian traditions of map making. And I would suggest that this is partly because the people who actually made the maps were scribes, bichech, who would have been trained in Buddhist monasteries, and they had in the back of their mind Tibetan and Mongolian landscape painting traditions, or paintings of tankas, paintings of monasteries, paintings of pilgrimage sites, and that kind of thing. And so an example of this... Can I? Yeah, okay. Да. И четвертый пункт, который она раскрывает,
сейчас. Эта карта убедительно демонстрирует, что монголы имели комплексное восприятие своих земель как исторически, так и в динамическом развитии. И она говорит о том, что эти карты можно рассматривать даже больше в космологическом как бы содержании, потому что эти карты редко дают какие-то точное географическое расположение этого хашуна, и больше они представляли как бы монгольское мировосприятие и как бы ментальную карту, как местные люди ее воспринимали. Но несмотря на это, все равно они содержали очень маленькие как бы надписи для китайских властей, названий местности на китайском. Но вряд ли подобного рода содержание как бы содержание давало какую-либо практическую информацию для цинских администраторов. И она говорит о том, что эти карты читались по-разному, как и цинскими властями, так и читались по-разному европейской географической наукой. И то, что карты, и она считает, что основными как бы авторами этих карт были писцы битхеши и как бы местные хашунные грамотеи, которые, как правило, получили монастырское образование, и поэтому манера письма, изображения, она очень напоминает как бы стиль танки. И она считает, что в этих картах еще заложен такой, внутренний религиозный смысл, когда изображались и священные горы, места поклонений, места паломничества, монастыри и так далее. Да. Спасибо. Ты еще немножко добавила, что я не сказала, но ничего. Okay. The next slide, please. At the same period as the maps were being made, we also have these paintings like this one by Marzan Sharaf, which was, of course, also painted by somebody who was an ex-Lama from a monastery. And this painting is a painting of one day in Mongolia, but it's also been called a map of Mongolia, because if you look at it, here we can see the forests in the north, in the east, the agriculture, in the south, the Gobi Desert, and so forth. And a Mongolian scholar, Oranchimik Tsultamin, she argues that this painting has to be understood in the political context of Mongolia's independence from China in 1911. And in effect, it's a post-colonial work of art. And it's at this point when this painting is produced that the Bogdan, the new ruler of Mongolia, sent out people to make maps in all directions in his territory. He instructed them, draw everything you can, just go out and draw things, because I think he wanted now to conceptualize his own realm. Now he was head of an independent country. So this was an impetus to make maps again. Now, this painting depicts Mongolia holistically, in other words, the whole country, not isolated banners, as we saw in the Qing case. And so this is like the whole of Mongolia. And I think that the maps that were produced after 1911 began to do the same thing. And so I'd like to finish my presentation by suggesting that even though the banners were depicted as just banners, not a whole country, they also were seen holistically, and that these two characteristic depiction of a whole territory and the sort of dynamism of things going on in it is characteristic of Mongolian map making. In this picture, you can see the dynamism through people moving inside the map. There are people riding here and there, taking part in rituals. There's somebody
going to fetch a bride, and then the bride goes to the new husband's house, and then the baby is born, that kind of thing. So in time and space, there's dynamism in these, in this picture. And we also find this in the Mongolian maps, which, by the way, are called nutuk, not hasho in many cases. In the inscription on the left this is a map of such and such nutuk, not hasho. Shall I go on now? You translate? Yes. Да, и на последний слайд, который она анализирует, это карта, нарисованная Ламой, мастером Маразан Шаравом, и она называется «Один день из жизни Монголии». Это как бы изображение одного дня, наполненного, какими событиями наполнен один день в жизни Монголии. И она здесь ссылается на монгольскую исследовательницу Цультим, которая считает, что данная карта должна восприниматься в ее политическом контексте как независимая Монголия в 1911 году, как независимая от Китая. И на самом деле ее нужно рассматривать как постколониальную произведение искусства, но и главное идеологическое содержание ее в том, что Богдахан решил воссоздать, показать в движении территорию Монголии во всех направлениях, и как будто бы это было такое задание, нарисуйте все, что делают люди в разных концах Монголии. И видите, там все равно на карте есть определенные географические привязки, как, например, леса на севере Монголии, там песчаные земли на юге. И в данном случае, чем интересна карта, нарисованная Шаравом, что она очень динамична. Здесь люди изображены в движении. Здесь, например, там происходит умыкание невесты, здесь люди идут на паломничество, здесь пасут скот, и так далее. И интересно, что в данном случае эта карта имеет больше название как нютак, то есть моя родина, нежели как хошу, как территория, как административная единица в периоды Цинской империи. Ну, примерно сокращенно так. Спасибо, Саяна. The next slide, please. Just a minute. Okay, this is an informal map of Alasha Banner in Inner Mongolia. It's disappeared now. Just one. Yep. This was made in the Republican era when there were conflicts over water resources. And here we see this idea of the notuk as a kind of rounded whole thing. In the top is the Yellow River, and from it are coming some irrigation channels. And here we see again this crazy orientation. There's no right way up to this map. Some things are depicted one way, some another way. The tree here is a different way from the monastery, etc. And so this again conveys the sense of somebody inside this map who's looking around them in different directions, as I showed you earlier in some of the other maps. Now this map must be for local use. This is not for the Qing, and it shows a complete disregard for all the conventions, even in China, such as handing the map the right way up to an official. The top of the page. So this map gives the impression of a place for living in and moving around in. But I think my central point is that it is still a relational document because it's written by us for ourselves to sort out matters between us. In this banner, there were conflicts over
use of water is a very dry area, Alasha, and this map marks very clearly the water channels and the people who owned the farms or land near those water channels. So, do you want to translate that, Sayana? Then следующая карта, которую она показала, это карта Алашань. Алашань, Хашуна Алаша во внутренней Монголии, сделанная, как бы, ну, неформальная карта, сделанная в республиканский период, как раз отображающая местные конфликты за водными ресурсами. И здесь как бы все предыдущие как бы категории, параметры, они видите, они вообще не работают, потому что здесь автор, который рисовал эту карту, он как бы ставит себя внутри этой карты, и поэтому все направления части света, они нарушены, и это как раз говорит о том, что данная карта была сделана сугубо для местного значения, с большим упором именно на каналы, ирригационные пути, учитывая как раз тот конфликт, местный конфликт, который существовал над водными ресурсами. И она сразу видно, что не была предназначена для вышестоящих административных инстанций, так как не соблюдены направления света. И здесь как раз мнение Кэролайн, что эта карта как раз и отражает социальные отношения, существовавшие в этой местности. То есть она как бы заявляет о том, что эта карта сделана нами сугубо для нашего практического применения. Okay. Спасибо, Sayana. Так, включение. So I would like to conclude with a small methodological observation. If we think about maps not simply in terms of knowledge and objective information, but rather as artifacts proffered or offered in social political relations, I think this opens up new fields for study. And this approach offers the opportunity to study how Mongols consciously chose to represent their vision of their homelands to other people, that's to the officials and to themselves, firstly in the multi-ethnic arena of the Qing Empire, and later in the multinational world that opened up to them after 1911. Thank you. И как бы общее заключение содержит в себе определенные методологические наблюдения, к которым она пришла, что, конечно же, мы привыкли думать о картах только по количеству объективной информации и знаниям, которые они представляют. Но мы также должны рассматривать карты тоже как документы, как произведения искусства, артефакты, которые также отражают социальные отношения. И такое как бы новый анализ и новое прочтение монгольских карт, как ей представляется потенциально очень интересным, так как здесь представлено то, как монголы представляли ментально свою родину, то, как они представляли себя другим, как они представляли себя в этом мире, и также то, как они позиционировали себя как в многоэтничной Цинской империи. А позже, после 911 года, уже как в составе, как свое независимое государство. Вот. Так, Саяна, так я правильно понимаю, у нас доклад уже закончен? Да, доклад уже закончен. Спасибо большое, Кэролайн, и спасибо большое, Саяна, за перевод. Я останавливаю демонстрацию. У меня здесь есть люди, которые хотели бы задать вопросы Кэролайн.
позволите? Так, сейчас, секундочку. Галина Дондукова, да, по-моему? Галина Петровна, да. Не, ну я просто читаю, как написано здесь. Здравствуйте, меня зовут Галина Дондукова. Я могу задать вопрос на английском. Okay, so I wanted to ask one question because I also studied some kind of maps, mental maps. So in my PhD thesis, I have studied the poetry of a Buryat poet Bair Dugarov, and part of my research was dedicated to the analysis of the place names in his poetry. And I've noticed that a lot of sky toponyms, I mean the names of stars, constellations, are also included into his mental map. And so so that is why I argued, as also you argued in your previous works, that the mental map of the world of the Mongolian people is not represented as a surface, but as a vertical map. So that is why I wanted to ask you if you have noticed any evidences of the presence of the sky or the cult of sky on the banners, on the maps that you have studied and presented today. Oh, thank you. That's a very interesting question. Well, I've noticed, of course, the astrological signs used on these maps. So we have, as I mentioned, the cycle of the 12 animals, and then the other signs which are different colors and different sort of astrological symbols. But that is not exactly what you're asking about. That's not the constellations, and I don't think that the names of the constellations enter into that mental map of the kind of wheel that I've been talking about. So far, I have not seen any of the kind of thing you're asking. Okay, thank you so much. Так, у нас еще здесь Эльза Петровна хотела бы спросить и задать вопрос. Так, ну, Эльза Петровна. Я благодарю Кэролайн за очень интересный доклад, и сразу возникло очень много вопросов. Можно один хотя бы задам. Я никогда не замечала, спасибо вам за то, что вы обратили мое внимание и внимание всех участников на то, что у Шарава уже совсем по-другому карта изображена, да? То есть север на севере, как мы привыкли, и юг на юге. Казалось, что всегда у монголов все-таки юг изображается наверху, а север внизу. И здесь, получается, в начале 20 века Шараф рисует свою картину, и у него уже совершенно другое отображение севера и юга. Вот этот момент, как вы интерпретируете? Вообще, вот такое изображение юга впереди, а самого человека внизу, оно соответствует очень, да, калмыцкому и, наверное, монгольскому в целом представлению о том, что впереди тебя, да. Эминузык, это южная сторона, должна быть впереди, а мы находимся внизу. И в этом смысле, вот, когда калмыки говорили о том, что они вернулись обратно на восток, в восточной локализации, в восточном локальном входе, говорили, что Доракшан Харюрве вернулся вниз на восток. То есть спешился внизу на востоке у себя дома. И поэтому получается как бы движение наверх, а потом возвращение вниз. И вот очень интересно все-таки, почему Шараф рисует тайгу наверху, а южную, уже степную, песчаную часть внизу. Может быть, какие-то у вас уже мысли были? Очень интересно. Спасибо. Спасибо за очень интересный вопрос. Да, вы правильно заметили, что у Шарафа там север – это наверх, и на большинство картов, которые я показывала, наверх – это юг. По-монгольски, как вы заметили. Я точно не знаю, почему Шараф решил так рисовать карту и картина. Это может быть
потому что, ну, две причины, может быть. Один — это влияние от России, потому что в эти периоды начала 20 века уже очень много влияния от России там в Урге, там, где Шараф работал. И, конечно, в России карты, они все изображены северно на верхней части картины. Второе, это может быть, что самые чинские бюрократы, они указывали, что север должен быть наверх. И это, ну, инструкции от центра. И, может быть, Шараф это имел в виду, хотя это уже прошлые исторические периоды. Так, это все, что я могу ответить по этому вопросу. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое, Кэролайн, за интересный доклад. Действительно, мало кто обращает внимание на то, что в карте может отражаться и еще и такая информация, о которой вы рассказали в своем докладе. Вот.